आप सबको स्वागत करते हुए आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी पाठ 4 अनुशासन ही शासन है इस पद्य के बारे में पहली अवधि में कवि परिचय और इस कविता का आशय के बारे में कुछ जानकारी दिया है। आज हम कविता के भावार्थ यानी कविता का भावार्थ के लिए कुछ विषयों पर जानकारी देना। चलती बस में चढ़ो नहीं। बच्चों, आपका पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 27 पहली पंक्तियों में चलती बस में चढ़ो नहीं तुम। कवि कहते हैं चलती बस में चढ़ो नहीं और कभी मत कूदो कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगाना साइकिल पर या पैदल, साइकिल पर हो या पैदल पर। कभी न बेड़न चलना। देखो बच्चों, गांव के सब कुछ लोगों ने बस चलने के समय भागकर चढ़ते हैं, बस पर चढ़ते हैं। उसी तरह मत करो। चलती बस में चढ़ो नहीं और कभी मत कूदो कभी सड़क पर आकर बच्चों नहीं खेलने लगना साइकिल या पैदल। कवि कहते हैं ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಓಡಿ ಬಂದು ನಾವು ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಅವರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವುದಾಗ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾಗ್ಲಿ ಬೇಡನ್ ಯಾನೆ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕವಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. न जाने क्यों हेलमेट बिना, न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते सिर तो आकर अपना ही है। इतना नहीं समझाते घर पर जोहते बात न दो उसको गम की सौगंध। देखो बच्चों, न जाने क्योंकि हेलमेट के बिना कुछ लोगों ने बाइक चलाने के समय हेलमेट धारण नहीं किया क्योंकि कुछ समझदार व्यक्तियों का अभिप्राय में कुछ समझदार व्यक्तियों ने सोचता है कि अपना सिर का बाल के बारे में सोचते हैं और इतना ही समझाते पर जोहत बांध न दो उसको गम की सौगंध। ನೋಡಿ, ನಾವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬೈಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅವರು ಸಮझदार ಲೋಗೋನೆ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಬೇತಾಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಹಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅದು ತಪ್ಪು. इतना ही नहीं समझाते घर पर जोहते बांध न दो उसको गम. गम मैंने दुख. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ತಲೆ ಬೇತಾಲಿ ಕೆಟ್ಟ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಾಚ್ಕೋಬಹುದು,
ಆದರೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಈಡಾದರೆ ಗಮ್ ಕಿ ಸೌಗತ್ ಎಡೆ ದುಃಖ, ಮನೆಯ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನಾಥರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಗ ನಾವು ಬರೇ ತಲೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂದಲನ್ನ ಬಾಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ದುಃಖವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕವಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, हेलमेट के बिना न चलना, हेलमेट के बिना क्या होगा, मोटर बाइक को कुछ भी व्यक्तियों ने चलना नहीं। उसके बाद दुनिया में जाए सड़क यानी रास्ता पर कभी ना आंख चुराए और करो मदद घायलों की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल, कोई न होने पाए अनाथ। देखो बच्चों, किसी भी समय हम रास्ते पर चलते थे, उस समय कोई भी व्यक्तियों का दुर्घटना पर आहित हुआ, उस समय हम क्या करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। मदद यानी उनको अस्पताल जाना चाहिए, अस्पताल को ले जाना चाहिए। इससे क्योंकि जीवन एक अनमोल वस्तु, कोई न होने पाए अनाथ, कोई भी व्यक्तियों ने अनाथ न होने होता है। कवि इस पद में कहता है, दुर्घटना हो सड़क पर, ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುರ್ಘಟನೆಯಾದಾಗ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರೋ ಮದದ್ ಇಸ್ಕೋ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೌರನ್ अस्पताल ಪಹುಂಚಾಯೆ, ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ್ ಏಕ್ ಅನ್ಮೋಲ್ ಹೇ, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ. ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಯ್ ಬಿ ನ ಅನಾಥ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅನಾಥರಾಗಬಾರದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ओके पाए अनाथ। इस तरह जगह जगह पर, चौराहों पर जो संकेत दिए गए, देखो बच्चों, सड़क पर चलने समय आप सबको मालूम था कि जगह जगह पर यानी रास्ते पर कुछ सड़कों का संकेत दिया गया है। ಸಂಕೇತ ಯಾನೆ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತೆ. जगह जगह पर, चौराहों पर संकेतों को दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे। ಯಾರು ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. रास्ते में दिए गए संकेतों को पालन करना ही आवश्यक होता है, क्योंकि दुर्घटना से बचाने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ संकेतों को पालन करना आवश्यक होता है। उनका पालन करने वाले सबको प्रिय रहे, जीवो और जीने दो। इससे पालन करने से क्या लाभ है, पालन करने से आप ही जीवो और
अगले व्यक्तियों को जीने के लिए अवकाश देवो, अवकाश दो. ನೀವು ಬದುಕ್ರಿ, ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. वे पाल रहे सिद्धांत यानी तत्व यानी सिंबल्स यानी संकेत, संकेतों को पालन करने वाले व्यक्तियों ने सभी को प्रिय होता है, क्योंकि जियो और जीने के लिए अवकाश दो, जीने के लिए अवकाश दो. वे पाल रहे सिद्धांत. इस तरह देखो बच्चों पद्य, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूद, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं केलन लगाना, साइकिल पर हो या पैदल पर हो, कभी न बेड़न चलाना, न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते सिर पर आखिर अपना. इतना ही समझाते घर पर जो हते बात न दो उसको गम की सौगत यानी कष्ट अथवा दुख का. दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायलों की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई न होने पाए अनाथ. जगह जगह पर चौराहों पर यानी रास्ते पर जो संकेत दिए गए हैं उनका पालन करने वाले सड़क सबको प्रिय लगे और जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत. इस तरह कवि कहकर हम जीने के लिए, हम अच्छी तरह से जीने के लिए सड़कों का नियमों को पालन करने के लिए कहकर इस पद्य भाग को संपूर्ण किया. इस तरह कहकर बच्चों इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर हम दिए जाते हैं. धन्यवाद.